नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा हिंदी का 14वां पाठ करेंगे। पाठ का नाम है सुभाष मानव। सुभाष महामानव जे सुभाष चंद्र बोस अपना भारत देशना क्रांतिकारी नेता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ए सूत्रधार एना विषे आ पाठ छे। लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। लेखक परिचय। राष्ट्रीय भावधारा की ओजस्वी के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 52 में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक ही पढ़ाई प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि मिली थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। कहे कि आनो परिचय शू कहे कि एने डी.लिट मैंने उपाधि लीधी थी अने भारत आत्माना नामथी ए अपना देश में परिचित है। हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा, बिजली काजर आज रही, मरण ज्वार, कृष्णा ज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, वनवासी, कला का अनुवाद, समय के पांव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्हें भारत सरकार की साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उभरे हैं। अब हम पाठ करेंगे। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरज यह एक कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में। लेखक कहे छे कि જ્યારે તમે ભારતથી બહાર ગયા તો લોકો એમ કહેતા હતા કે તમે બીમાર છો એટલે બહાર નીકળતા નથી, અને તમે આ ચાલ્યા ગયા તો ઘરથી નહીં દેશથી પણ બહાર ચાલ્યા ગયા। ગરજ યહ કી રહસ્ય સોચા અરવિંદને, કહે છે કે રહસ્ય વિચાર્યું અરવિંદે, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, रहस्य काव्य बनावी लख्यू रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में, अने रहस्य उत्पन्न थयुं तमारा रूप में। एटले कहेवानो भावार्थ शुं छे कि तमे रहस्य रीते क्या रहस्य बनी गया, कि सुभाष बाबूनुं शुं थयुं शुं नहीं, केवी रीते मृत्यु पाम्या ए हजी पण रहस्य छे। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाओगे, बंदी होंगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। हिरोहितो, हिटलर, पेंता और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। કે જ્યારે તમે યુદ્ધ કરી અને પાછા ફર્યા ત્યારે લોકોએ વિચાર્યું હશે કે તમે અમેરિકા ઇંગ્લેન્ડમાં જઈ અને એનાથી ઘેરાઈ જશો, તમે બંદી બનાવશે, તમારા ઉપર કેસ ચલાવશે, તમને દંડ દેશે। એવા હિરોહિતો, હિટલર, પેતા એ બધા લોકો છે એ તમારી સાથે હતા। તમારો સર્વનાશ કરવા માટે તમારા જે મિત્ર રાષ્ટ્રો હતા એણે શું કર્યું, અલગ અલગ તિથિ ભલે એને કરી હોય કે, પરંતુ શું
ભાગ્ય, પરિણામ, દંડ અને યાત્રા એ બધું તો એક સમાન જ હતું. किंतु तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक को, परंतु તમારું વિમાન ગયું તમારા સિપાહીઓની વિદાય લઈને કોઈ અજાણી જગ્યાએ. લોકોને કહા कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया. લોકોએ કહ્યું એ વિમાન પડી ગયું અને વિમાન તૂટી ગયું. तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्रा पथी हो गए. બધાએ એમ વિચાર્યું કે તમે કોઈક અજાણી જગ્યાએ ગયા અને અનંત યાત્રાએ નીકળી ગયા, એટલે કે તમે મૃત્યુ પામ્યા. तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुप गया, कुछ के जी से कांटा निकल ગયા. કે તમારા મૃત્યુથી ઘણા લોકોને દુઃખ થયું અને ઘણા લોકો રાજી પણ થયા કે હાસ આ નીકળી ગયો, જાન છૂટી. જેમ અત્યારે કેમ નરેન્દ્ર મોદી હોય છે એ ઘણા એને કાંટાની જેમ ખૂંચતો હોય છે, કહે છે કે આ છે તો હવે આ જે સક્ષમ વ્યક્તિ હોય એ ઘણા લોકોને ખૂંચતી હોય. किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया. वे सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे. કે દેશવાસીઓને તમારા મૃત્યુ પર વિશ્વાસ ન હતો. એ લોકો એમ જ માનતા હતા કે હજી સુભાષબાબુ જીવિત છે, તમે ક્યારેક તો ચોક્કસ મળશો, કોઈ દિવસ કોઈ દેશમાં કે કોઈ વેશમાં તમે જરૂર મળશો. किंतु तुम तो रहस्य हो न जीवन में मरण में. લેખક કહે છે કે પરંતુ હા તમે તો રહસ્યવાળા છો, જીવનમાં હતા તો પણ તમે રહસ્ય રીતે જીવન જીવતા હતા અને તમારું મૃત્યુ પણ થયું તો પણ મૃત્યુ પણ એ રહસ્ય છે. તમારા સ્વભાવ કૈસે બદલેગા, કે તમારો સ્વભાવ હવે ક્યારે બદલશે. एक बात सच है, भारत का भाग्य बने भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते. एक વાત તો સાચી જ છે કે ભારતનું ભાગ્ય બને કે ભારતનું ભાગ્ય ખરાબ થાય, એના નિર્માણ માટે તમારો હિસ્સો નહીં થઈ શકે. तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए. કે તમે દુનિયાથી ગયા કે ન ગયા પણ વિશ્વગતિના પડદા ઉપરથી હટી ગયા. कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है. કે તમે કેવો કઠોર નિર્ણય લીધો કે આંસુઓની સાથે હસતા, મૃત્યુની સાથે હસતા અને નિર્માણોમાં પણ ભૂકંપની જેમ જગત તમને જોઈ રહ્યું છે. तुम लोगों के मन पर हो जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुम भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है. કે તમે ભારતના લોકોના મન ઉપર જીવન ઉપર છવાયેલા છો, કારણ કે તમે ભારતના લોકોને યુદ્ધની વચ્ચોવચ જીવન અર્પણ કર્યું છે. तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते हैं. किंतु तुम न थे, तुम पास न थे. કહે છે કે ભારતીય લોકોએ જ્યારે સ્વતંત્રતા મળી, આપણો ભારત દેશ સ્વતંત્ર થયો ત્યારે એ લોકો એની કિંમત ચૂકવવા માંગતા હતા, પરંતુ તમે પાસે ન હતા. રહસ્ય પર બી ક્યાં કિસી કા કહેના હોતા હૈ. કે છે રહસ્ય ઉપર કાં કોઈનું કહેવું હોય છે. तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो. अब सहगल, ढिल्लन, अबुलर रहमान, शाहनवाज, शिंदे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती हैं. કે આ બધા લોકો ના હોવા છતાં પણ યાદ તમને આકાશમાં શોધી રહી છે. पुकार की वाणी मानो कहीं से टकरा कर लौट आती है. કહે છે કે પુકારની જે વાણી છે તમને લોકો બધા બોલાવે છે એ टकराने पाछी आवे छे. आँखों में कोई दिक्कत है किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती. કે છે કે
આંખોમાં કંઈક દેખાય છે પણ હાથ ફેલાવી અને હૃદયની પાસે લઈ જવાતું નથી। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती है। श्राद्ध के करने को भारतीय मन राजी नहीं होता, वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य हो। કે છે કે શ્રદ્ધા દેવા માટે અમને નિયતિ આજ્ઞા આપતી નથી અને એવું જ લાગે છે કે તમે જાણે અમારી સામે જ છો, तुम्हें सामने खड़ा कर नहीं कर देती, કે છે તમારે અમારી સામે ઊભા રાખી શકતી નથી અને તમારું શ્રાદ્ધ કરવું એ પણ ભારતના લોકો રાજી નથી। એ માનતા જ નથી કે તમે આ દુનિયામાં નથી, તમે જ્યાં પણ હશો ત્યાં ચોક્કસ છો જ। तुम रहस्य हो गए, इस देश के सामंत वीर योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। કે તમે તો રહસ્ય જ થઈ ગયા કે આ દેશના જે સામંત વીર યોદ્ધા और बलिदान આપવાવાળા વ્યક્તિઓ હતા એ પણ રહસ્ય થઈ ગયા છે। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। એ ચોક્કસ પોતાના અપમાનનું અનંત સામર્થ્ય છે એ અપનાવી લે છે અને હંમેશને માટે એ રહસ્ય બની જાય છે। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता, तुम सेनानी, तुम सिपाह सालार, क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में तरुणाई की तो मानो। કહે છે કે તમે તો કેવા હતા બાળકોના, જ્યારે બાળક હતા ત્યારે તમે બાળકોના માર્ગદર્શી હતા, પછી ક્રાંતિમાં જોડાયા તો સેનાઓના માર્ગદર્શી હતા કે તમારી સુંદરતાનું શું વર્ણન કરું, કે તમે નાના બાળક હતા ત્યારે અને તરુણ હતા ત્યારે, અને બ્યાહી ઉલસી ફિરે બ્યાહી ભીડે હાથ, કે જાણે કે કોઈ પરણેલી હોય એ હાથ ભીડે અને જે કુંવારી હોય એ રાજી થાય। की दशा थी तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग बाग होने वालों की। હવે શું કહે છે કે એવી દશા હતી કે તલવાર લઈને તબિયત બનાવવાવાળાની અને તલવારવાળાની તબિયત જાણે કે આહા બાગ બાગ એટલે કે ખીલેલું ખીલેલું હોય એ પ્રસન્ન પ્રસન્ન હતા। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वालों को अचंबे के जादू भरे उल्लास बांटती रहती। તમારી આજુબાજુ તમારી પાસે કલંક વગરના બહાદુરો એટલે બે દાગ બહાદુરી, તમે તમારી જે બહાદુરી હતી બે દાગ હતી, તમે સાચા દેશભક્ત હતા એ જોવાવાળા આશ્ચર્યમાં થઈ પડતા। અને બંગાળની ભાષામાં કહો તો नैना के बंगले में तुम्हें सेना से बुला लेंगे, पलकों की चिक डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। કે આ નૈનાના આંખોના બંગલામાં અમે તમને બોલાવી લેશું અને આ પલકોની અંદર અમે તમને પિયા બનાવી આ પુતલીમાં સુવડાવી દેશું। પુતલી એટલે આંખમાં, કે હંમેશા અમે તમને અમારી આંખોમાં રાખીશું। बिना कहे रहती है अपनी कीमत अमीरों से भी अधिक कुतने वाला प्रेम बोलता नहीं है ना। बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी यन मोह मोहिनी मरण न्योतती मस्ती। કે છે કાંઈ પણ કયા વગર રહેતી નથી, કે કિંમત અમીરો સે ભી અધિક કૂતને વાલા પ્રેમ બોલતા નહીં, કે અમીરોની જે કિંમત હોય કિંમતી વસ્તુ હોય એનાથી પણ વધારે કિંમતવાળું પ્રેમ છે એ બોલતો નથી ને। મોટા મોટા મહેલો હોય અને તમારે મોટા મોટા મહેલો ભલે હોય પણ તમારું જે મૂલ્ય છે એ અનમોલ છે। તમારું આ મનમોહની મરણ એક અલગ પ્રકારની મસ્તી જગાવે છે। बंगाल के लाडले तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए। કે બંગાળના લાડલા સુભાષચંદ્ર બોઝ એ પશ્ચિમ બંગાળના હતા, કે તમે તો બંગાળના લાડલા છો, તમે પોતાની મેળે આ
ક્રાંતિપથ પર આવ્યા નથી. તુમે ખોજા था, તમને શોધ્યો હતો પ્રબુદ્ધ લોકો મેં દેશબંधु दास ने, कि कया व्यक्ति शोध्यो तो देशबंधु दासी। प्यार करने वाला और खोजने वाला मानो सब निहाल हो उठे जब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते, कि જ્યારે લોકોએ જોયું કે તમને કષ્ટ આવે તો તમે કષ્ટથી ગભરાતા નહીં, પણ સામેથી વધારે કષ્ટ માંગતા, और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग के लिए बेचैन होते। અને કોઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો હોય તો તમે ત્યાગ કરી દેતા અને એનાથી ભાઈ વધારે ત્યાગ કરવા માટે તમે બેચેન હતા। तुम कष्ट को जोड़ते त्याग को गुणित करते, કે તમને જે પણ કષ્ટ આવતું એને તમે જોડતા અને ત્યાગનો ગુણાકાર કરતા, કે હજી એ કોઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો હોય એ તમારા માટે કઠિન હતું નહીં। રહસ્ય માનો તમારા સ્વરૂપ ही नहीं स्वभाव भी था, કે રહસ્ય છે એ તમારું સ્વરૂપ નહીં પણ તમારું સ્વભાવ હતો। તમે કાંઈ પણ કરતા એ કેવું કરતા? રહસ્યમય। तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्रित रही, कि तुम्हारी जीवन यात्रा तुम्हारा जीवन हमेशा विचित्र रही। तुम चले थे ICS का इम्तिहान देने, अपने ही भाइयों को गुलाम मानकर, गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात में मिलने, और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती। मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्नि में स्वर्ग पहुंच गए। હવે લેખક શું એના સુભાષચંદ્ર બોઝ વિશે લખે છે કે તમે તો IASની પરીક્ષા આપવા માટે ગયા હતા અને કે જે જગ્યાએ તમારા ભાઈઓ એટલે કે આપણો ભારત દેશના લોકો જે ગુલામ હતા એના ઉપર વિદેશીઓ શાસન હતું, એવી બદજાત એવા લોકોને તમે મળવા માટે ગયા ખરા, પણ તમને જ્યારે ખબર પડી કે આ બધા કોણ છે, કે ભારત દેશને ગુલામ બનાવવાવાળા છે, તો તમે તરત જ CR દાસ નામનું જે દળ હોય છે ક્રાંતિવાદીઓનું ત્યાં ગયા અને પોતાના જે ભારત દેશવાસીઓ હતા ભાઈઓ એને તમે પોતાના દેવતા માની જ્યાં પૂજા કરે છે ત્યાં ગયા અને તમે પોતાના દેશની સેવા માટે રસ્તો પકડ્યો અને તમે સ્વર્ગ પહોંચી ગયા। इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्ध काल बिताने के लिए। આવી રીતે